کیا مسلمانوں نے بھی اردو زبان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جب جنوبی ہند نیوز کی ٹیم نے بنگلور کے حج بھون کے اطراف کا دورہ کیا۔ حج کی مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے یہاں بڑے بڑے ہولڈنگز، بینر، فلیکس لگائے گئے تھے۔ کئی ہولڈنگز صرف اور صرف کنڑا زبان میں تھے اور کئی ہولڈنگز صرف اور صرف انگریزی زبان میں تھے۔ چند ایک ایسے بینر بھی تھے جہاں کنڑا، انگریزی اور اردو تینوں زبانوں کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن مجموعی طور پر اردو کی نمائش بہت کم ہو رہی تھی۔ حج کیمپ 2025 کے موقع پر اردو زبان کی نمائش بہت کم ہو رہی تھی۔ ہر سال عازمین حج کو روانہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے تحت حج کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ کیمپ نہ صرف حج تک محدود رہتا ہے بلکہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت کا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ کنڑا ہماری علاقائی زبان ہے، انگریزی عالمی زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے۔ ان تینوں زبانوں کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن حج بھون کے اطراف ایسے کئی بینر تھے جو صرف اور صرف انگریزی میں تھے یا پھر صرف اور صرف کنڑا میں تھے۔ یہاں تک کہ حج کی مبارکبادی کے الفاظ بھی، حج مبارک بھی، اردو میں نظر نہیں آیا۔ حج کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے ہولڈنگز لگانے والوں نے ہولڈنگز لگائے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان ہولڈنگز میں، ان بینرز میں موجود بڑے بڑے سیاستدانوں کو اپنی مادری زبان اردو کے غائب ہونے کا شاید رتی برابر احساس نہیں ہوا ہوگا۔ اس پوری صورتحال کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں نے بھی اردو زبان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ دوستو، حال ہی میں سپریم کورٹ نے اردو زبان کے حوالے سے کتنا بڑا فیصلہ، کتنا پیارا اور زبردست فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے صاف طور پر کہا کہ اردو ہندوستان میں پیدا ہونے والی زبان ہے، اردو اجنبی نہیں ہے۔ سائن بورڈ پر اردو کا استعمال درست ہے، اردو کو کسی ایک مذہب سے جوڑنا درست نہیں۔ اس طرح سپریم کورٹ نے اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ ریاست کرناٹک کے مشہور ادیب پروفیسر مینون سعید، محمد اعظم شاہد، ملنسار اطہر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اردو والوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اردو والے کھل کر، پوری ہمت و طاقت کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اردو زبان کے فروغ کا کام کریں، اردو زبان کو عام کریں، دیگر زبانوں کے ساتھ اردو کا بھی حق ادا کریں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ سرے پیش کیے ہیں، جو اہم باتیں کہی ہیں، تو اسے آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی، ہندوستان میں چند ریاستیں ہیں جہاں اردو کا پہلے نام تھا، اب اردو کی جگہ مشاعروں میں بھی جو بینر ہوتا ہے ہندی میں لکھا جاتا ہے۔ مہاراشٹر ایک ایسی ریاست ہے، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ اردو کا چلن وہاں باقی ہے، اردو کے چاہنے والے ہیں۔ واقعہ ایک پیش آیا کہ اکولا جو ضلع رہا ہے، وہاں کے ایک گاؤں میں ایک میونسپلٹی پہ جہاں مراٹھی میں، ہندی میں اور دیگر زبانوں میں اردو کا نام بھی میونسپلٹی کا لکھا گیا تھا۔ اس پر مقدمہ دائر کر دیا گیا کہ یہ صرف ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کی زبان ہے، یعنی مسلمانوں کی زبان ہے۔ ہٹانے کے لیے وہاں سے مقامی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مہاراشٹر کے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو میونسپلٹی نے کیا ہے یہ بالکل جائز ہے، اردو غیر ملکی زبان نہیں ہے۔ تو پھر وہ اور مزید اس کی سنوائی کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ سمجھ کر کے وہاں سے جو آئے گا پیغام، وہ جو چاہتے تھے وہی آئے گا۔ مگر وہاں عدلیہ میں جو روشن خیال جوڈیشری میں ججز ہیں، انہوں نے اردو زبان کی تمام تاریخ کو کھنگالا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اردو زبان کسی ایک مخصوص مذہب سے جوڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ صدیوں سے یہ زبان کو جس حد تک مسلمانوں نے اسے ثروت مند بنایا ہے، سکھوں نے،
हिंदुओं ने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, यहाँ तक कि जैन मज़हब के मानने वालों ने भी इस ज़बान को सरवतमंद बनाया है। इस तमाम तारीख़ हक़ाइक़ की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ऐसे दौर में जब उर्दू को हर तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है, योगी ने कहा था एज ए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कि उर्दू कटमुल्लाओं की ज़बान है और उर्दू पढ़कर लोग दहशतगर्द बन जाते हैं, मदरसों की ज़बान है। उसी वक्त ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई दीगर ज़बानों के साथ उर्दू में भी जारी रहेगी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि उर्दू ज़बान पूरी मुल्क की ज़बान है, हिंदुस्तान की मुश्तरका कल्चर की ज़बान है, इस ज़बान में किसी तरह की तंग नज़री नहीं है, वसअत नज़री है और इससे उर्दू हलकों में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। सब लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं, लिखने वाले इस पर लिख रहे हैं कि उर्दू ज़बान को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने उर्दू की जो हकीकत पसंद तस्वीर थी वो जब सामने रखता है तो उर्दू वालों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि उर्दू को जिस तरह उन्होंने भुलाने की खुद उर्दू वालों ने कोशिशें की हैं और उर्दू के लिखने वालों के साथ उनका जो रवैया रहा है, अफसोसनाक रवैया, इन तमाम चीज़ों से हटकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उर्दू के हवाले से सोचें तो मैं समझूंगा कि उर्दू तरक्की की ज़ीनत तय करते रहेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू जो है हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़बान है। जी बताइए। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि मज़हब का ताल्लुक ज़बान से नहीं होता, ज़बान बोलने वाले वो कोई भी मज़हब उनका हो वो ज़बान बोलते हैं। इस एतबार से उर्दू को किसी मखसूस मज़हब से मंसूब करना ये बहुत ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। उर्दू खुद हिंदुस्तान में पैदा हुई, वो यहाँ की उसकी जड़ें जो है हिंदुस्तान की सरजमीन में पैवस्त हैं, यही वो तनावर दरख्त बनकर उभरी। तो उसके बारे में ये कहना कि हिंदुस्तान से इसका कोई रिश्ता नहीं, इसको काट दिया जाए, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि वो बात जो हम अपनी महफिलों में कहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज मुहर लगा दी और एक ऐसी हकीकत पर मुहर लगा दी कि इसके बाद वो लोग जो उर्दू को बदनाम करने रुस्वा करने की कोशिश करेंगे उनके सारे हौसले पस्त हो जाएंगे। जी बताइए सर कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कहीं न कहीं उर्दू वालों के लिए एक हौसले की बात है, एक हौसला बख्श फैसला कहा जा सकता है इसे। यकीनन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उर्दू ज़बान के ज़िम्न में, ये तो आप सभी जानते हैं, हम इब्तिदा से ये बात कहते आ रहे हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, यहीं पे उसका जन्म हुआ, यहीं उसकी परवरिश हुई, यहीं उसका इर्तिक़ा हुआ है, ये सारे हिंदुस्तानी जानते हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की या राय की मुहर भी लग गई है, तो जाहिर है कि उर्दू वालों को इससे बड़ी खुशी हुई है और उर्दू के हल्कों में मसरत की लहर दौड़ गई है। हम तमाम उर्दू वाले सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि जो बात सदाकत पर मबनी है, जिसके बारे में, जिसके हिंदुस्तानी होने के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है, उस पर उन्होंने अपनी राय की मोहर सब्त की है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो अब क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उर्दू वालों की? उर्दू वालों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि भाई उर्दू की तरक्की के लिए काम करें। बुनियादी काम जो उर्दू की तरक्की के लिए करना है वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। उर्दू तालीम सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को उर्दू के ज़रिए तालीम नहीं दिलवाते। उर्दू तालीम बहुत ज़रूरी है, उर्दू ज़ुबान के ज़रिए तालीम ज़रूरी है। अगर उर्दू पढ़ने वाले लिखने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर ये जो अदब तख्लीक हो रहा है उसको कौन पढ़ेगा? यकीनन एक बोली तो है, लोग बोलते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते। हालांकि जो उर्दू एकेडमीज़ हैं और NCPUL है वो उर्दू सिखाने का काम कर रही है, डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह चलाती है। तो पहली जिम्मेदारी यह है उर्दू वालों की कि उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करें। अगर ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुमकिन नहीं है तो कम से कम घर में उर्दू की तालीम का इंतज़ाम करें।